In the last class, we have seen about what is a database design. So we are going to design the conceptual schema for a database application. That is basically database design. What is the process of that application program development? So we've seen a diagram related to that. So first we performed requirement analysis for the software or the application that you are going to develop. Then from that we are going to find the requirements and divide it into data requirements and functional requirements, and this with this data requirements you develop the conceptual design or the conceptual schema. So in our module we are going to see only this conceptual design using ER model concepts. Okay, so ER model concepts നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, that is entity relationship model. It has a collection of entities and their properties called attributes, and the relationship between them is represented diagrammatically. അതാണ് ER model എന്ന് പറയുന്നത്. This is basically a high level conceptual data model. Then entities എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. Entities are specific objects or things in the mini world. ഇപ്പം എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഒരു 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 കോളേജ് പോലെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓർ തിങ്സും ഓരോ എൻറ്റിറ്റീസാണ്. ഇപ്പം അതിലെ ഓരോ ഫാക്കൽറ്റി ഇസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് പറഞ്ഞു. എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് എൻറ്റിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാസ് സിമിലർ ബേസിക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, they are grouped into entity types. ഇപ്പം ഒരു ഫാക്കൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻറ്റിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയിൽ സ്മിത്ത് is the employee name, age is 35, salary 45,000. So similarly there is another employee with name Mark, age and salary. So അവർക്ക് ഉള്ള attributes similar ആയതുകൊണ്ട് they are grouped into a single entity type, that is employee. Okay, അതാണ് entity types എന്ന് പറയുന്നത്. Then it is represented using a rectangular box in the ER model. ER മോഡലിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സിംഗിൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ്സിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കും. ഇപ്പം എംപ്ലോയി ആണ്, എംപ്ലോയിയുടെ നെയിം, ഏജ്, സാലറി. നെയിം, ഏജ് ആൻഡ് സാലറി ആർ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് എൻറ്റിറ്റി. ഇനിയും അതിൽ അവർ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അലൗഡ് ഓർ പെർമിറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഡൊമെയിൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം ക്യാൻ ബി ഓൺലി എ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡൊമെയിൻ. സോ ഓരോ അതേപോലെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൺലി നമ്പേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൊമെയിൻ. ആൻഡ് ദീസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് യൂസിങ് ഓവൽസ് in ER model, ovals which are connected to entity type. So this is an example of an entity and its attributes. So student is the entity which is represented in rectangular box, and connected to it using the straight lines are the attributes which are represented inside ovals with the name of the attribute inside it. Okay. So then we have seen what are the different types of attributes, like simple attribute, composite attribute, multi-valued attribute, complex attribute and key attributes. So and also stored and derived attributes. I think I'm not going into that much now. Then these are some examples of all those types of
attributes. That was what we have seen in the last class. Now, in this class, we are going to see relationships. So, mainly ER model consists of entities, attributes, and relationships. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റീസ് കണ്ടു, attributes കണ്ടു, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് relationships. Okay, so relationships എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ these are എന്താണ് what relates to or more distinct entities, അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ എമോങ് സെവറൽ എൻറ്റിറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ്, എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയും this is an entity type employee and another entity type department. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പിലെ ഓരോ എൻറ്റിറ്റീസും ഇത് here E1, E2, E3, E4, E5, these are the entities inside the employee type. Okay, അതേപോലെ D1, D2, D3, these are the entities inside the department entity type. Okay, so each these entities inside this employee type E1 or E2 is related to this department using the relation works for. അതായത് ഇവിടെ employee 1 works for E1 works for department D1. So that is the relationship. So so works for is the relation, works for or works on is the relation. So similarly, if employee and project are two, suppose these are two entities. John Smith is an entity inside employee, works on project 1. So here ആ പ്രോജക്റ്റ് 1-ൽ വർക്ക്സ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. സോ വർക്ക്സ് ഓൺ ആണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, സോ how the two or more entities, distinct entities are connected, അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു set of relationship with similar type, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഫോർ എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ, സോ അല്ലെങ്കിൽ E2 വർക്ക്സ് ഫോർ എ D1, E3 വർക്ക്സ് ഫോർ D2. സോ ഹിയർ you have a relationship of similar type. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിമിലർ ടൈപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തേക്കുകയാണ്. അതിന് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്. സോ ഹിയർ ദ എൻറ്റിറ്റി type is works for. Okay, so relationship of the same type are grouped or typed into a relationship type. ഇനി നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു ഡേറ്റാബേസ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കറൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻസ്റ്റൻസസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പാണ് ദ കറൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് which are grouped in of similar relationships which are grouped together. അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ, പക്ഷെ മറ്റേതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആയിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സെയിം തന്നെയാണ്, സെയിം ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, so here is another example for relationship. Here employee is an entity, department is another entity, and this employee entity type employee has a relationship type works for with the employee type department.
ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്സ് ഫോർ ആണ്. അങ്ങനെ ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പും വർക്ക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്സ്. ദെൻ ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്സ്. അതായത് ഒരു വർക്ക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പുമായിട്ട് ആ ഒരു വർക്ക്സ് ഫോർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക്സ് ഫോറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണുള്ളത്, എംപ്ലോയി ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഈസ് 2. ഡിഗ്രി ഓഫ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ് ഇസ് 2. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈനറി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ അതാണ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയും. ഇപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. വാട്ട് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നിർത്താം. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് in defining an ER diagram, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റീസ് ഓർ കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോസ്, ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. കീ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് കീ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം സൂപ്പർ കീസ്, കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ്, പ്രൈമറി കീസ്. നമ്മൾ പ്രൈമറി കീസും യുണീക്ക് വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ സൂപ്പർ കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് that are taken collectively allow us to identify uniquely an entity in the entity set. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ കീ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അവിടെ അതൊരു സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കില്ല. ദർ ക്യാൻ ബി വൺ ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈച്ച് എൻറ്റിറ്റി യുണീക്ലി ഇൻ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ഓർ ആൻ എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സൂപ്പർ കീ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മിനിമൽ സൂപ്പർ കീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഇപ്പം സപ്പോസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമർ നെയിം ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സ്ട്രീറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർ കീ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ കസ്റ്റമർ ടേബിൾ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. കസ്റ്റമർ നെയിമും കസ്റ്റമർ സ്ട്രീറ്റും ൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ സ്പെസിഫിക് എൻറ്റിറ്റി ഇൻ എ കസ്റ്റമർ ടേബിൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ then both this customer name, customer street can be is a customer name, customer street is a candidate key also, and there can be another key like customer ID which can again identify a customer uniquely. So ആ customer IDയും നമുക്കൊരു candidate key. അപ്പം പല കീസ് ഉണ്ടാവും. അതിന് നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് എന്ന് പറയാം. ചിലപ്പം പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കീ ആയിരിക്കും. ഇതിനെയൊക്കെ ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ
an entity uniquely. അതാണ് ഒരു പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അപ്പോൾ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കീസ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് കീ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ മെയിൻലി മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റീസും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസും ആയിരിക്കും പറയുക. Okay, so mapping cardinalities എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റീസ് ഓർ കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോസ് എക്സ്പ്രസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് ടു വിച്ച് അനദർ എൻറ്റിറ്റി ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വയ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റി വേറെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, the number of entities to which another entity is associated with. അതാണ് കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻലി നമ്മൾ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ്, നമ്മൾ ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പം ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് ഇസ് 2, അതാണ് ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കേസിലുള്ള കാർഡിനാലിറ്റി റേഷ്യോസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി 1-to-1, 1-to-many, many-to-1 ആൻഡ് many-to-many. ഇങ്ങനെ 4 കൈൻഡ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റീസ് ആണ് ഒരു ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഉണ്ടാകാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 1-to-1 റിലേഷൻഷിപ്പ്, 1-to-1 മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 1-to-1 മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റി മീൻസ് one entity in the first entity type is connected to only one entity in the second entity type. അപ്പം ഇവിടെ എ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്. ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള ഓരോ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റിയും, ഓർ ഇഫ് യു ടേക്ക് എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ എ, ഇറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ഓൺലി വൺ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ ബി. ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഇൻ എ ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ഓൺലി എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ ബി. അതാണ് 1:1 മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 1-to-1 മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം യു ഹാവ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി എംപ്ലോയി ആൻഡ് അനദർ എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ദെൻ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റിയിലെ ഓരോ എൻറ്റിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റിയിൽ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഐ എം ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ എംപ്ലോയി അല്ലേ, ഒരു മീര എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയി ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺലി ഫോർ വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് കോളേജ് അല്ലേ. അപ്പം that relationship, Meera is connected to one department. That is a 1-to-1 relationship. ഒരു employee can be related to only, or can work for only one department. That is a 1:1 relationship. Okay, then second type of mapping cardinality is 1:n. 1:n or 1-to-many relationship എന്ന് പറയുമ്പോൾ one entity in the first entity type is connected to n entities in the second entity type. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു എൻറ്റിറ്റി ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു മെനി എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ ബി. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയും കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ എ ഫാക്കൾട്ടി എൻറ്റിറ്റി, ഇപ്പം മീര എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്കൾട്ടിക്ക് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് മോർ ദാൻ വൺ കോഴ്സസ് അല്ലേ. അപ്പം മീര വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു മോർ ദാൻ വൺ എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 1-to-many എൻറ്റിറ്റി. അപ്പം മീര ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ കോഴ്സ് ബിസിനസ് ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം, മീര ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ കോഴ്സ് പൈത്തൺ ഫോർ മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അങ്ങനെ സോ ഹിയർ വൺ ഫാക്കൾട്ടി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു മോർ ദാൻ വൺ കോഴ്സ്. സോ അവിടെ ഒരു 1-to-many റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ 1:n അല്ലെങ്കിൽ
വൺ ടു മെനി മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തിരിച്ച് മെനി ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ n:1 എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റി ഈസ് പോസിബിൾ. സോ ഹിയർ എന്താണ്, n entities in the first entity type is related to single or one entity in the second entity type. അപ്പം ഒരു more than one entities in the first entity type is connected to a single entity in the second entity type. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ ഫാക്കൽറ്റി അല്ലേ. അപ്പം സപ്പോസ് faculty is the entity type A and department is the entity type B. അപ്പം എന്താണ്, ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള 30 faculties will be is connected to a single department, that is computer science and engineering department. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 faculty in the എന്താണ് in the A, that is faculty entity type will be connected to a single department, that is business administration. Okay, so department of business administration. So avada more than one employee or more than one faculty is connected to a single department. Okay, so avada aa relationship ne nammal n:1 relationship ennu parayum. Then sometimes the mapping cardinality can be m:n. m:n എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 2-way റിലേഷൻഷിപ്പ് വരും. അതായത് m entities in the first entity type can be connected to n entities in the second entity type. അതായത് ഒരു entity in A എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that is connected to more than one entities in B, and one entity in B will be connected to more than one entities in A. അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒരു 1 to many റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഒരു m:n റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ entity employee and project works for എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി ആൻ എംപ്ലോയി or more than one employees can work for any number of projects in the entity type B. അതാണ് that is a many to many relationship. Okay, mapping cardinality. Okay, സോ അതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റീസ്. അത് തന്നെ നമ്മൾ ഡയഗ്രാംസ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. പിന്നെ വരുന്ന ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്, ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അനദർ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻറ്റിറ്റിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ ഇതിനെ നമുക്ക് മിനിമം കാർഡിനാലിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ എന്നും പറയാം. Okay, അപ്പം this constraint is going to specify the number of instances of an entity that can participate in a relationship type. ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസസ്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസസിനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഉണ്ട്, പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസും ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഇപ്പം എന്താണ്,
എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം ഒരു ആ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ടൈപ്പിലെ എവറി എംപ്ലോയി വിൽ ബി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്ക്സ് ഫോർ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ എംപ്ലോയി ആൻഡ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്ക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് തമ്മിൽ ഉള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും. അതിലെ എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ this 2 lines. അപ്പം the entity all entities in this entity type will be participating in this relation. So ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രമാണ് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അല്ലേ, അതെന്നോടെ പറഞ്ഞത്. സോ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പിനെ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ എൻറ്റിറ്റീസ് വിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് relationship. That is how you represent relationship in an diagram. So this is an example. അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോളേജ് ഇതാണ് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി സ്റ്റഡി ഇൻ കോളേജ്, അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ college. So study in is the relationship which is represented in a diamond box, and it's connected to the two entities which participates in that relationship. Okay, and here student is the entity, and student ID, student name, student address, these are the attributes which are represented in ovals connected to the entity. And college entity also have two attributes, college ID and college name. അതാണ് the relationship കാണിക്കുന്ന ഒരു diagram ആണിത്. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് വിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഫോർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ ടു entities E1 and E2 is participating, so that is a binary relationship. Degree is 2, so it is a binary relationship. ഇപ്പം 3 entities ഉണ്ടെങ്കിൽ that is called a ternary relationship. അപ്പം ഇവിടെ CST എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്, കോഴ്സ്, ടീച്ചർ, സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ 3 റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 3 എൻറ്റിറ്റീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ഈസ് 3, ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ടെർണറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡിഗ്രി ഈസ് 4, then it is called a quaternary relationship. Okay, so these are all examples. So just ഒന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിനും പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് 2 lines. ഓക്കെ, സോ ഡബിൾ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി എൻറ്റിറ്റി വർക്ക്സ് ഫോർ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ഒരു ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡബിൾ ലൈൻ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ every employee participates in the relationship works for department, and here works for and department also have a double line which shows the total participation. Then we have partial participation. ഇപ്പം ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയും it is not required that every entity or each entity in an entity set or an entity type to participate in a relationship. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിംഗിൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഷോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ലൈൻ കാണിക്കും, പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ കാണിക്കും.
Okay, so employee, here ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ this employee has dependent. Here has is the relation. It is not necessary that every employee in the employee set has a dependent. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനുമായിട്ടൊരു പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. So partial participation because every employee it is not required that every employee has a dependent. പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് എ ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ ഡബിൾ ലൈൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡബിൾ ലൈൻ ഷോസ് ദ ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി മാനേജേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. മാനേജേഴ്സ് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. എംപ്ലോയിയും മാനേജേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ്. ബിക്കോസ് എല്ലാ എംപ്ലോയീസും എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യില്ല. ദർ വിൽ ബി ഓൺലി സം എംപ്ലോയീസ് വിച്ച് മാനേജസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഓൺലി വൺ എംപ്ലോയി വിച്ച് മാനേജസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ. സോ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയിയുമായിട്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് മാനേജേഴ്സ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഒരു മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി വേണം. സോ ദിസ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഓക്കെ, so അതാണ് partial and total participation. These are some examples. Then mapping cardinalities-നെ നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസും മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസും പറഞ്ഞു. അതിലിപ്പം മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഏതർ യു ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് ഇപ്പം 1-to-1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്ക് ഇപ്പം എംപ്ലോയി മാനേജേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്. മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഷോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 1-to-1 റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതായത് എംപ്ലോയിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയി മാത്രമായിരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം one employee in this employee relationship, employee entity will be connected to only one entity, one department, only a single department. So ഇവിടെ 1-to-1 connection ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 1 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. സോ എംപ്ലോയിയിലെ one entity is connected to one entity in department. അതാണ് 1-to-1 കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി 1-to-many അല്ലെങ്കിൽ many-to-1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അതായത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ many-to-1 റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയീസ് വർക്ക്സ് ഫോർ വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോസ് എ many-to-1 അല്ലെങ്കിൽ 1-to-many ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് dash employees, department has n employees എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will be a 1-to-many relationship. ഓക്കെ, തിരിച്ച് 1-to-many or many-to-1. ഇവിടെ നമ്മളൊരു many-to-1 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം അതേപോലെ many-to-many ആകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് m employees works on n project. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ many-to-many റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാപ്പിംഗ് കാർഡിനാലിറ്റീസ് കാണിക്കാം. ഓർ യു ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വിത്ത് ആരോ ലൈൻസ് വിത്ത് ആരോ മാർക്സ്. അപ്പോൾ 1-to-1 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഹാസ് അക്കൗണ്ട്, ഇവിടെ ഹാസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു കസ്റ്റമർ വിത്ത് ആൻ ആരോ മാർക്ക് and account with an arrow mark. So this shows it is a 1-to-1 relationship. 1-to-many ആണെങ്കിൽ many side will be connected with a straight line and one relationship will be connected with an arrow. Or many-to-1, here many-1.
and many to many will be lines. Okay, so this is how you represent mapping cardinalities. Okay, so these are some examples. നെക്സ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമ്മളിപ്പം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് മേ ഓൾസോ ഹാവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അതായത് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റീസ് പറഞ്ഞപ്പം എൻറ്റിറ്റീസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി എടുത്താൽ എംപ്ലോയി നെയിം, എംപ്ലോയി ID, ഏജ്, സാലറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകാം. ദേ ആർ കോൾഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ സപ്പോസ് എംപ്ലോയി മാനേജസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ, എംപ്ലോയി മാനേജസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, എവറി എംപ്ലോയി will have a employee and department will have a start date. Okay, സോ ആ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പം start date will be an attribute of this relationship, and this is again represented by an oval which is connected to the റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ഓവലായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക. ഇപ്പം വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് യു ഹാവ് 2 എൻറ്റിറ്റീസ്, കസ്റ്റമർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റർ. ഓക്കെ, ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് 2 entities, customer, account, and they are connected by depositor എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്കിൽ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമുക്ക് ആക്സസ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഡെപ്പോസിറ്റർ ഈസ് അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പിന് നമുക്ക് ആക്സസ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമർ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആ ആക്സസ് ഡേറ്റിൽ എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്സസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കസ്റ്റമർ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെറ്റിനും യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും പറഞ്ഞു. Then we will see recursive relationship. Recursive relationship എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് എന്തായിരുന്നു, അതായത് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്, സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് യൂസിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് സൂപ്പർവിഷൻ. അതായത് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സും ഉണ്ടാകാം, സാധാരണ വർക്കേഴ്സും ഉണ്ടാകും.
ഓക്കെ, അപ്പം എംപ്ലോയീസിൽ ചിലർ സൂപ്പർവൈസേഴ്സാണ്, ചിലർ വർക്കേഴ്സാണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈ എ സൂപ്പർവൈസർ ഇൻ ദ എംപ്ലോയി എൻറ്റിറ്റി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ subordinate in the employee entity using the relationship supervision. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so both participants are the same entity type, പക്ഷെ they have different roles. so അവിടെയാണ് നമ്മൾ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റി, എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിലെ റോളാണ് ഈ 2 വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 ഈസ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് റോൾ. നമുക്ക് എയ്തർ നമ്പർ കൊടുക്കാം, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ്, സബോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഈസ് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സൂപ്പർവിഷൻ വിത്ത് ദ റോൾ സബോർഡിനേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് സൂപ്പർവിഷൻ R2 വിത്ത് ദ റോൾ സൂപ്പർവൈസർ. അപ്പം ഈ E1 എന്ന് പറയുന്നത് R2 എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർവിഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ E1 ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു E2 വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് R2 where E1 is the supervisor and E2 is the subordinate. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ വൺ എൻറ്റിറ്റി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതിനെയാണ് റിക്കേഴ്സീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റോൾസ് specify ചെയ്യണം. So this is how you represent a recursive relationship in case of an ER diagram. അപ്പോൾ ER ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. സോ ഹിയർ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സെൽഫ് വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് സൂപ്പർവിഷൻ. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ്. സോ സൂപ്പർവിഷൻ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പം എംപ്ലോയിലെ സൂപ്പർവൈസർ, അതാണ് അതിൻ്റെ റോള്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ റോൾ. സൂപ്പർവൈസർ ഈസ് വൺ സൂപ്പർവൈസർ, അതാണ് അതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ്. സോ വൺ സൂപ്പർവൈസർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു n supervisees or subordinates. Okay, so one employee is connected to n employees. Here the role is supervisor, here the role is subordinate or supervisee. Okay, so അതേപോലെ this is another recursive relationship as an example. So ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി, സ്റ്റുഡൻറ്റ് is an entity with the attributes student ID and student name. Student ID is the unique attribute അല്ലെങ്കിൽ key attribute. അതാണ് അണ്ടർലൈൻ വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സെൽഫ് വിത്ത് ആൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ട്യൂട്ടർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ട്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ദിസ് എൻറ്റിറ്റി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റിയിലെ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ട്യൂട്ടർ n students in the student entity itself. So it is a recursive relationship which is a 1 to n relationship. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ റോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനി വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ട്യൂട്ടർ n. അവർക്കൊരു സ്പെസിഫിക് റോള് വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, so that is role names and relationships. Then you have okay. So that is about different relationships. So these are some examples. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞാൻ ഓടിച്ച് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ.
relationships of attributes. Min-max notation നമ്മൾ കാർഡിനാലിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൊട്ടേഷനാണ് മിൻ-മാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പം 1:n ആണെങ്കിൽ 1, എത്ര മാക്സിമം എത്രയാണ് അത് n, അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം. സോ value of minimum employees 0, maximum employees 10 ആണെങ്കിൽ 0, 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കാണിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എംപ്ലോയി മാനേജേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എംപ്ലോയീസ് 0 or 1. Okay, minimum 0, maximum 1. That is the cardinality, and here managers and department has a cardinality 1, maximum 1. So 1, 1. Minimum 1 ആയിരിക്കണം, maximum 1 ആയിരിക്കണം. സോ അതാണ് ജസ്റ്റ് അത് വെച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ 1:n റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ. 1:n relation, 1:1 relationship. So here 1 employee works for 1 department, or n employees can work for 1 department. Okay, so this is just a min-max. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. there are many notation for cardinality. പിന്നെ യൂണറി ബൈനറി ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. ബൈനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, യൂണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 entity മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, പേഴ്സൺ മാരീഡ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ. സോ ഇവിടെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി മാത്രമാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ യൂണറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. 2 എൻറ്റിറ്റീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈനറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. 3 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേർണറി, 4 ആണ് ക്വാട്ടർണറി. Then this is an example with an attribute for the relationship. Prescription എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പിന് 2 attribute ഉണ്ട്, how administered and dosage. Okay, so പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് 4 എൻറ്റിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്ടർ, പേഷ്യൻറ്റ്, ഡ്രഗ്, ഡേറ്റ്, and this has 2 attributes, how administered and dosage. So this is another quaternary relationship. This is an n-ary relationship. Then if it is more than 4, then you can represent it like this. Okay, that is n-ary relationship. Okay, this is the notations that we have studied. That is rectangle, single rectangle for entity, diamond shape for relationship, ovals for attributes. Okay, weak entities നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, അത് നമുക്ക് പറയാം. Then ovals, double ovals for multi-valued attribute. Then ovals with underline on the name for key attribute. And we have seen composite attributes with the branches of another attributes, that is composite attributes. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. വീക്ക് എൻറ്റിറ്റീസും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ. സോ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് weak entities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the entity type which does not have a key attribute. അങ്ങനെയുള്ള entity typesനെയാണ് നിങ്ങൾ weak entity types എന്ന് പറയുന്നത്. if it has a key attribute it is called a strong entity type. ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു entity type എടുത്താൽ it has name, address, marks, register number. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ബി എ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി. പക്ഷേ വർക്ക്സ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻറ്റിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റാഫ് നെയിം, പ്രോജക്റ്റ് നെയിം. സോ ഇവിടെ either staff name or project name can be a key attribute അല്ലേ. അപ്പം there is no key attribute, so it is a weak entity.
And so such weak entities are represented by double rectangles അല്ലെങ്കിൽ double diamonds. So ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you have an entity officer and another entity payment. So officer is connected to payment with the relationship loan payment എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻറ്റിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ലോൺ നമ്പർ with underline shows it is a key attribute, and amount, so since it is a it has a key attribute, it is a strong entity. Okay, so it is a strong entity, so it is in a single rectangle. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്പറും ഡേറ്റും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആക്ച്വലി ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്പറിനെ യു അസ്യൂം ഇറ്റ് ആസ് എ കീ. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് അണ്ടർലൈൻ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഈസ് യുണീക്ക്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വീക്ക് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡബിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹിയർ ലോൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി ബിക്കോസ് റിലേഷൻ here it is a relationship between a weak entity and another entity. So ഇതൊരു വീക്ക് എൻറ്റിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഇസ് എ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so an entity that does not have a key attribute is weak entity. A weak entity must participate in an identifying relationship type with an owner or an identifying entity type. Okay, so that is weak entity type and partial keys. Okay, so here it's another example. Here apartment is a weak entity. Apartment has attributes number and floor number. ഇവിടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പാർഷ്യൽ കീ ആയിട്ടങ്ങ് എടുക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിലോങ്സ് ടു വിത്ത് since this relationship is connected to a weak entity, it is a weak entity relationship. Okay, so adana weak entity type. So with that we've seen basic how we are going to draw ER diagram and stuff. I think almost all topics are covered now. Let's see. So we have seen ER model concepts with examples, components of ER model പറഞ്ഞു, relationships പറഞ്ഞു, roles പറഞ്ഞു, structural constraints on relationship types. Okay, എല്ലാം എന്ന് തോന്നുന്നു. So with that we've completed module 4. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യിക്കാം കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ER മോഡലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.